जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। मत छेड़ सबा मुझको, अभी जख्म हरे हैं। मत छेड़ सबा मुझको, अभी जख्म हरे हैं। ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। अल्लाहुम्मा दुनिया में फ़क़द आपकी हस्ती है, ओ हस्ती। दुनिया में फ़क़द आपकी हस्ती है, ओ हस्ती। आकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। अल्लाहुम्मा सल्ले आला। मुबारक तुम देते हो हमें, मुबारक तुम देते हो हमें, मुबारक तुम देते हो हमें हज्जो जियारत की। मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। अल्लाहुम्मा सल्ले आला। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा,
मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। उठे चार सू रहमतों के बसेरे, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। उठे चार सू रहमतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। खुशी में जिबरील नगमे सुनाए, खुशी में जिबरील नगमे सुनाए। साफ़ाए रोज़े जाजा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि अंधेरे हटा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो कि अंधेरे हटा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। कहा जिनको हक ने सिराजुम मनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजुम मुनीरा, मेरे घर ओ नूरे खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसाए हुए सब जमाना। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसाए हुए सब जमाना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरा गदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। मुकारब है बेसाक खलीलो नजीबी, बड़ी शान औले कलीमो मसीवी। मुकारब है बेसाक खलीलो नजीबी, बड़ी शान आले कलीमो नजीबी। लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे, लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे। ओ उम्मी लकब मुस्तफा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। खुदा के करम से नकीरन आकर कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। खुदा के करम से नकीरन आकर कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। उठो बहर ताजिम नूरुल हसन अब, उठो बहर ताजिम नूरुल हसन अब।
कब्र में रसूले खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी जाकर घर घर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। अल्लाहुम्मा मुसलमाনের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু বলছেন আল্লাহর আশিক কারা। হুজুর আবার বলে দিয়েছেন, হুজুর আবার জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর আশিক হচ্ছে তারা। আল্লাহ পাকের এক তারিখে সাহাবা হুজুরা বলছে, হাদিস পাকের কথা একটু বলি। এক তারিখে সাহাবা হুজুর থেকে রাসূলুল্লাহ বললেন, কিয়ামতের ময়দানে, হাশরের ময়দানে আমার আল্লাহ একদল লোককে নূরের ঢিবিতে বসিয়ে দেবে, নূরের চেয়ারে বসিয়ে দেবে, নূরের ঢিবিতে বসিয়ে দেবে। নবীরাও রাশ করবে আর শহীদরাও রাশ করবে। শহীদরা বলবে আমরা তো শহীদ হয়ে এসেছি বলে দরজা পেয়েছে। নবীরা বলবে আমরা নবী হয়ে এসেছি বলে দরজা পেয়েছে। এরা কারা ঘোষণা হবে, এরা হচ্ছে তালেবে মাওলা ছিল, এরা হচ্ছে আল্লাহর আশিক ছিল, এরা আল্লাহর জন্য দিওয়ানা, এরা আল্লাহর জন্য পাগল ছিল। ওই সময় সাহাবারা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ তাদের করে কেমন করে চিনতে পারবো তারা কারা, তারা কারা, তারা কারা? হাবিবুল্লাহ বললেন কিয়ামতের ময়দানে তাদের পরিচয় হচ্ছে, তাদের মুখ থেকে এত নূর বেরোবে সবাই বুঝতে পেরে যাবে আল্লাহর আশিক যাচ্ছে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, কেমন চেহারা হবে? পূর্ণিমা চাঁদের থেকে উজ্জ্বল চেহারা কিয়ামতের ময়দানে থাকবে। আর দুনিয়ায় তাদের হাল কি হবে? হাবিবুল্লাহ বলছে তাদের হাল এতটাই ফাটা হবে, এতটাই তারা ফাটা ছিঁড়া জামা পরে থাকবে, তাদের হাল এতটাই খারাপ হবে। দুনিয়াদার লোকেরা তাদের ঘরে, দুনিয়াদার লোকেরা তাদের ঘরে আল্লাহর ওই আশিক গুলোকে তাদের ঘরের সামনেও দাঁড়াতে দেবে না, তাদের ঘরের সামনেও দাঁড়াতে দেবে না, হাঁকিয়ে দেবে, তাড়িয়ে দেবে, বের করে দেবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, মুসলমানের ছেলেরা, তারা কারা? যারা আল্লাহর জন্য দিওয়ানা হয়ে গেছে। আবার আল্লাহ তাদের সঙ্গে দুনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। দুনিয়া তাদের সঙ্গে সবসময় লড়াই করে থাকে। দুনিয়া যত লড়াই করে তারা তত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। উদাহরণ মেলে না, তাও বলছি। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, যারা আল্লাহর আশিক হয়ে যায়, দুনিয়া তাদের করে তাড়ায়, দুনিয়া তাদের করে পাথর মারে, দুনিয়া তাদের করে বের করে দেয়, লাঞ্ছিত করে, বঞ্চিত করে। পাশে গেলে তাকে নাবাতে যায়। মুজাদ্দেদ জামান টেনে চেয়েছিল, আর মুজাদ্দেদ জামানকে নাবাতে চেয়েছিল। বলে থার্ড ক্লাসের লোক ফার্স্ট ক্লাসে কি করছো? ঘাড় ধরে নাবাতে গিয়েছিল। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, মুসলমানের ছেলেরা, খবর নিয়ে দেখে যাও আল্লাহর ওলিদের করে সবসময় দুনিয়ার লোকেরা তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু যারা আসল পেহচান যাদের আছে তারাই তো আল্লাহ ওলিদের করে চিনতে পারে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, শুধু এই নয়, আমি আপনাদের করে বলে দিয়ে যাই, হযরতে শামসে তাবরিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন আল্লাহ মারুমের কাছে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ মারুম আল্লাহ পায়নি, আল্লাহ মারুম ইলম অর্জন করেছে। জগৎ বিখ্যাত আল্লাহ মারুম, তখন জগৎ বিখ্যাত আল্লাহ মারুম হয় না, আল্লামা শুধু আল্লামা ছিল, কিন্তু আল্লামায়ে জামানা ছিল না, আর গোটা পৃথিবীর আল্লামা ছিল না। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, শামসে তাবরিজের এত হাল খারাপ ছিল, আল্লাহ মারুম নিজেই বলেছিল, क्या मांगते हो, क्या मांगते हो, फकीर फकरा आदमी हो, किताब क्या समझोगे, जाओ निकाल जाओ यहाँ से। আল্লাহ মারুম নিজে তার পীর ও মুর্শিদ শামসে তাবরিজিকে বের করে দিয়েছিল, বের করে দিয়েছিল। এটা আল্লাহর দয়া কারাম হয়েছে। শামসে তাবরিজিকে আমার আল্লাহ পাক সেই নিয়ামত দিয়েছিলেন। শামসে তাবরিজি এক রাত্রে বেলায় মুরাকাবায় দোয়া চেয়েছিলেন। হুজুর আমার বললেন, হুজুর আমার আল্লাহ পাকের দরবারে বললেন, আল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটা দেন, এমন একজন আমাকে শিষ্য দেন, এমন একটা মুরিদ দেন যাকে আমি আমার ভিতরে সমস্ত কিছু দিতে পারি, আর সে যেন সামালতে পারে, সে যেন নিতে পারে। ওই সময় আল্লাহ বললেন, যাও চলে যাও, কোনিয়া চলে
যাও কোনে আই তুমি পেয়ে যাবে। আল্লাহ মারুফ হযরত আল্লাহ মারুফের ঠিকানা আল্লাহ দিয়ে দিলেন, নাম বলে দেয়নি, ঠিকানা দিয়ে দিলেন। হুজুর খুঁজে 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 আল্লাহ মারুফকে দেখে চিনতে পেরে গেলেন। এজন্য আল্লাহ মারুফ হুজুরের দরবারে আল্লাহর কুদরতে কারামতি ঘটে গেল, কিতাবে আগুন ধরে গেল, লাইব্রেরিতে আগুন ঢুকে গেল, ছিটকে চলে এলো। আল্লাহ মারুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞাসা করলো এ কেমন হয়ে গেল? ওই সোয়ে ফকির বাবা যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে বলতে আরম্ভ করে দেয়, তুমি আমাকে বলেছিলে কিতাব বুঝতে পারবে না, আমি এটা কেন হলো এও তুমি বুঝতে পারবে না। তোমার কিতাবে তুমি তোমার জ্ঞান আছে, আমার আল্লাহ পাকের জ্ঞান, আল্লাহ পাক আমাকে ইলমে মারিফাত দিয়েছে, মারিফাতের জ্ঞান আমার আছে। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা ওই সময়তে আল্লাহ মারুফ মাদ্রাসা ছেড়ে দিল, কিতাব ছেড়ে দিল, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে ওই ফকিরের পেছনে পেছনে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। যখন ফকিরের পেছনে পেছনে ঘুরে আল্লাহ মারুফের হাল পয়দা হয়ে গেল, আল্লাহ মারুফ জগৎ বিখ্যাত আশিক হয়ে গেল। আল্লাহ মারুফ নিজে আল্লাহর আশিক। হযরতে শামসুদ তাবরিজিকে বলে বেরিয়ে যাও, দেখেছেন? কারণ আল্লাহর ওলিরা এরকম ভাবে কি করে, আল্লাহর ওলিরা কোনদিন ওই হাল এমন ফাটা থাকে দুনিয়াদার লোকেরা বের করে দেয়। দুনিয়াদারদের কাছে ওলিদের কোনো গুরুত্ব, কোনো কদর নাই। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, তাই আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাই, আল্লাহর আশিক হয়ে যান, আল্লাহর দিকে চলে আসেন, আল্লাহর দিকে মহব্বত করেন। এ হুকুম কে দিয়েছে? আল্লাহর মহব্বতের হুকুম কে দিয়েছে? এ জুনায়েদের কথা নয়, কোনো পীরের কথা নয়, কোনো ওলির কথা নয়। আল্লাহ নিজে বলছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ। হে মুমিন, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহকে মহব্বত করো। বসেন বসেন সরে বসেন বসেন। আমার ছোট ভাই এসছে, আমি শুনতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি। আমি কানা নাকি? চোখ দিয়েছে তো। সকলে তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। আওলাদে মুজাদ্দিদ জামান, নারে তাকবীর। আল্লাহ কবুল করুন। একটা কথা বলছি, ওটাকে শেষ করে বলো। অত হুড়োড়ি কিসের? এই চুপ করে বসে থাক, বিয়াদব কোথাকার। আল্লাহ নিজে হুকুম দিয়েছেন আল্লাহকে মহব্বত করার জন্য, আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য। বলেন আল্লাহকে মহব্বত করবে? একই কথা শুনে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন নাকি বারবার? আর কিছু কথা আছে নাকি? আল্লাহই তো, এর মধ্যেই সব কিছু। কি বললাম? এর মধ্যেই সব। যে আল্লাহ পেয়ে গেল সে কুল কায়নাত পেয়ে গেল। আল্লাহ পেয়ে গেল যে সে তো সব পেয়ে গেল, সে জান্নাত পেয়ে গেল। মুসলমান আল্লাহ হাসিল করতে। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, যারা আল্লাহ পেয়ে গেল দিওয়ানা হয়ে গেল, হাল বেহাল হয়ে গেল। আর আল্লাহ যে পেয়ে গেল দিওয়ানা হয়ে গেল, হাল বেহাল হয়ে গেল। হযরত জুন্নুন মিসরি হুজুর এক তারিখে আল্লাহর কাবা তওয়াফ করছিলেন। আল্লাহর কাবা তওয়াফ করছে, তওয়াফ করতে করতে এক নওজওয়ানের উপরে তার নজর পড়ে গেল। জুন্নুন মিসরি ওই নওজওয়ানকে দেখে, আর তার হাল এত খারাপ, তার অবস্থা এত খারাপ, খোদা তার চেহারায় ঝলক মারছে, খোদা তার চেহারায় পেরেশানি, তার চেহারায় বুঝে যাচ্ছে গোটা শরীরে জামা ফাটা ছিঁড়া, এত হাল খারাপ। হযরতে জুন্নুন মিসরি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিল, পকেটে হাত দিয়ে হাত বের করলো, কাছে যত পয়সা ছিল হিসাব করে দেখা গেল 100 দিরহাম। এই 100 দিরহাম টাকা আর কি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে 100 দিরহাম টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে
নিয়েছে, থুলার মধ্যে নিয়েছে থলিটা, ওই মুঠোটা কি করে 100 দিরহাম মুঠোর থলি, ওই টাকা নিয়ে কি করতে আরম্ভ করেছে, আর তফে স্পিড করে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি করে ওই জোয়ানের সাথে সাথে হয়ে গেছে। ওই জোয়ানের সাথে সাথে আল্লাহর ঘর তফ করতে করতে ওই জোয়ানের হাতে ওই পয়সাটা দিতে গেছে। যখনই পয়সাটা জোয়ানের হাতে ঘুষতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান হাত ঝটকা মেরে দিয়ে জুন্নুন মিসরি হুজুর হাত থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আগে চলে যায়, আবার জুন্নুন মিসরি আগে যায়, যে আবার পয়সাটা দিতে যায়, আবার হাতে ঝটকা মারে, আর একটা আগে চলে যায়, আবার আগে গিয়ে জুন্নুন মিসরি পয়সাটা দিতে গেছে। যখনই বারবার এরকম পয়সা দেয়, জুন্নুন মিসরিকে বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, কি করছেন আপনি, কেন এরকম করছেন? ওই সময় জুন্নুন মিসরি বলে, কি হাল তোমার হয়েছে, কি অবস্থা তোমার হয়েছে, তোমার হাল দেখে, তোমার অবস্থা দেখে আমি আর সহ্য করতে পারছি না, এজন্য তোমাকে আমি এই পয়সা দিচ্ছি। 100 দিনার এতে আছে, 100 দিনার, এই টাকাটা তুমি নাও, তুমি এইটা নিয়ে তুমি খাবে, এটা তোমাকে আমি খুশি করে দিলাম। বলা সঙ্গে সঙ্গে হযরতে জুন্নুন মিসরির জবাবে ওই জওয়ান বলে, আপনি কি জানেন আমাকে যদি কেউ 8টা জান্নাত দিয়ে দেয়, 8টা জান্নাত দিলে এই হাল আমি পরিবর্তন করব না, 8টা জান্নাত পেও এই হাল আমি ছাড়ব না। আর তুমি আমাকে 100 দিরহাম দিয়ে এই হাল পাল্টাতে বলছো, তুমি কি জানো এই হালে আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে? তুমি আমাকে কি বলছো যে 100 দিনার দিরহাম দিয়ে আমাকে এই হাল ছেড়ে দিতে বলছো? আমি কত মেহনত, কত মুজাহাদার পরে এই হাল পেয়েছি, 8টা জান্নাত দিল, আমি এই হাল ছাড়বো না। আর তুমি 100 দিরহাম দিয়ে এই হাল পরিবর্তন করতে চাইছো? না, তুমি জানো এই হালে আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করি, এই হাল এই অবস্থায় আমার আল্লাহ আমার সঙ্গে নৈকট্য থাকে, আমি আল্লাহর খুশনদি, আল্লাহর রাজাই হাসিল করি। একবার জোরে বলে। আর তুমি আমাকে 100 দিরহাম দিয়ে এই হাল ছাড়াতে বলছো? মুসলমান, আল্লাহর প্রেম দিলের মধ্যে পয়দা করেন। জুন্নুন মিসরি হুজুর বর্ণনা করছেন, যখন আপনারা হুজুর ওসিয়াত করছেন যে যখন তোমরা কোনো আলেমের দরবারে যাবে, মূর্খ হয়ে যাবে। যখন কোনো আলেমের সঙ্গে মিশবে, দেখা করবে, কিভাবে মিশবে বলেন? মূর্খ, যেন কিচ্ছু জানুনি। মূর্খরা কি করে, এটা কি, এটা কি লেখা আছে, এটা কি বলে? মূর্খ। যা মনের ইচ্ছা জানবে আলেমদের কাছ থেকে, যেটা জানুনি সেটা আলেমদের কাছে জেনে নেবে। আলেমদের সঙ্গে যখন মিশবে, তুমি যত বড় জয় হোক না কেন, আলেমদের সাথে জ্ঞান দিতে মিশবে না। এখন তো মুলি সাহেবদের করে বুঝাচ্ছে, দেখো হাদিসে এটা লেখা, কোথা হাদিস পড়েছে, ও কিতাবে পড়ে না, ও ইউটিউবে পড়েছে, ইউটিউবে পড়ে আর আলেমদের করে বলছে ও কি জানে, আসে না নেই বলে। আর জুন্নুন মিসরি বলছে যখন আলেমের সাথে মিশবে, যখন আলেমের সঙ্গে মিশবে, মূর্খ হয়ে মিশবে। কি হয়ে মিশবে বলেন? শুনছেন আপনারা? কি হলো খুশি আব্বু? চাঁদা উঠবে, দাঁড়া, এখন নিয়ে পড়ছে, আমি তাহলে তাই ডেকে যাই, শেষ করে দেবো। কম বক্তা। যখন আলেমদের সঙ্গে মিশবেন, কি হয়ে মিশবেন বলেন? মূর্খ হয়ে। বড় বড় আলেম উলামা আছেন, এসব আলেম উলামারা আছেন, ইনাদের সঙ্গে যখন মিশবেন, ইনাদের সহবতে যখন বসবেন, মূর্খ হয়ে বসবেন। আর জোহদ, ওয়ারা, তাকওয়া, মুত্তাকি, পরেজগার, নেক বান্দা, ইবাদত গুজার বান্দাদের সঙ্গে যখন মুআমিলাত করবে, তাদের কাছে যখন বসবে, খুব মহব্বত, ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সঙ্গে মিশবে। কে বলছে? আল্লামা হযরত জুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ। তাদের সঙ্গে খুব মহব্বত, ভালোবাসার সঙ্গে মুআমিলাত করবে, মিশবে। আর যখন কোন মারিফাতওয়ালা লোকের কাছে, সুফি, দরবেশ, আশিকদের কাছে যখন বসবে, চুপ হয়ে যাবে, বুবা হয়ে বসবে, বুবা হয়ে, মূর্খ হয়েও নয়, মহব্বতে বুবা হয়ে যাবে। কি করছে? হ্যাঁ বললো, কিচ্ছু নয়, শুধু দেখবে আর নিজের মধ্যে লিতেই থাকবে, কথা বলবে না। কি বললাম? যখন আশিকদের সামনে মিশবে, যখন কোনো মারিফাতওয়ালা, ইলমে মারিফাত, আল্লাহ যাকে মুকাররব বান্দা বানিয়েছে, আল্লাহর মারিফাত যারা হাসিল করেছে, তাদের সঙ্গে যখন মুলাকাত করবে, চুপ হয়ে যাবে, গুম হয়ে তাদের সঙ্গে মুআমিলাত করবে। হ্যাঁ, ডান দিকে গেলে ডান দিক, বাঁ দিকে গেলে বাঁ দিক, এটা কেন করছেন, এটা কেন হলো, এটা কি করছেন, এটা খবর কিচ্ছু নয়, চুপ করে থাকবে, চুপ হয়ে যাবে।
তাহলে কি হবে? তাহলে তোমরা মাকাম পাবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে, তখন তুমি নিজের মধ্যে কিছু নিতে পারবে, হাসিল করতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করেন। সকলে বল আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটু জোরে হবেন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহর ওলি তালাশ করেন, আশিকদের সোহবত হাসিল করেন, আলেমদের সোহবত হাসিল করেন। সোহবত খুব বড় একটা জিনিস। সোহবত বড় ব্যাপার। আপনি একটা মাটির ঢিলা নেন, মাটির ঢিলা নিয়ে এক টুকরি গোলাপের ভিতরে ফেলে রেখে দেন, কিচ্ছু লড়া উঠতে হবে, ঘষাঘষি করতে হবে, শুধু গোলাপের টুকরিতে একটা মাটির ঢিলা ফেলে রেখে দেন। 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 5 ঘন্টা পরে বের করবেন, দেখবেন গোলাপ তো গোলাপ, মাটি থেকেও গোলাপের খুশবু বের হচ্ছে। ভালো লোকের সোহবত থাকলে আমার আল্লাহ তোমাদেরও দিলকে নূর করে দেবে। মুসলমান, আল্লামা রুম রহমাতুল্লাহ একটা শেষ কথা বলে মাসনবী শরীফ থেকে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাব। কি কথা? নিজেকে পরিবর্তনের কথা, তওবার কথা। মুসলমান, আল্লামা রুম রহমাতুল্লাহ বলে যে এক জামানায় একজন বুড়ো লোক ছিল, বৃদ্ধ। তার বাড়ির দরজাটা রাস্তা, একদম রাস্তা, দরজা খুলছে রাস্তা, অল্প বাড়ির সামনে জায়গা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা গাছ লাগিয়েছে। কি গাছ লাগিয়েছে বলে? কাঁটা গাছ লাগিয়েছে। যখন কাঁটা গাছ লাগিয়েছে, কাঁটা গাছ লাগানোর পরে কাঁটা গাছটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। কি হচ্ছে বলেন? বড় হচ্ছে। যখন কাঁটা গাছ বড় হয়ে গেছে, ডালপালা বেরোচ্ছে, রাস্তার ধারে লোক তো পথে যাতায়াত করে, তো গায়ে লেগে যাবে। সেই জামানার যে কাজী ছিল, বিচারক ছিল, তার কাছে সবাই গেছে যে কাজী সাহেব একটা বিচার করে দিতে হবে। বলে কিসের বিচার? বলে দেখেন না, এই মুরব্বী লোক ঘরের সামনে কাঁটা গাছ লাগিয়েছে, তুলতে গেলে বলে আমি আমার জায়গায় কাঁটা গাছ লাগিয়েছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে কেন? যাও, বেরিয়ে যাও বলে হাঁকাঝাঁকা করে, আর কাঁটা গাছ তোলে না, আমাদের তো ক্ষতি হয়ে যাবে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে, শোনার সাথে সাথে কাজী সাহেব বলে ডাকো, ওই মুরব্বীকে ডাকো, বুড়োকে ডাকো। ডাক করে পাঠিয়েছে। এটা বুঝেলেন খুব। আল্লামা ইকবাল বলছে যদি পীর পাও ভালো কথা, যদি পীর না পাও আল্লামা রুমের মাসনবী পড়ে যাও, আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে। মাসনবী এত বড় আল্লাহ পাক। এমনও আশেকরা বলেছে কুরআন আর হাদিসের পরে, কুরআন আর হাদিস সমূহের পরে ইলমে মারিফাতের সবচেয়ে বড় কিতাব মাসনবী শরীফ। এমনও আশেকরা বলেছে। তো যাই হোক, হযরতে আল্লামা রুম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই ঘটনাটা বলছে। কাজী সাহেব ডাক করে পেটেছে, বুড়োকে নিয়ে এসে, এ মুরব্বি, কি ব্যাপার? তুমি ঘরের সামনে গাছ লেগেছে, লোকের ক্ষতি হবে না? বলে ভুল হয়ে গেছে, ভুলে কালকে তুলে ফেলে দেবো। আমি তুলে ফেলে দেবো। কাল কাল করে কাল আর এই লোকের আসে না। গাছ যতদিন যাচ্ছে কি হচ্ছে? বড় হয়ে যাচ্ছে, অনেক বড় হয়ে গেছে গাছ। আবার গেছে, বলে হুজুর আপনার কথাও মানে? বলে এখনো তোলে নে কাঁটা গাছ? বলে না। ডাকো, কি ব্যাপার কাঁটা গাছ তুলুনি? বলে হুজুর তুলে দেবো, কালকে তুলে দেবো। বলে দেখো তোমার কাল কাল করে কত কাল হয়ে গেল, তুমি এখনো কাঁটা গাছ তুললে না? এবার ওই কাজী বলছে, কি বলছে? বলে মুরব্বি, ঘটনা এমন হচ্ছে না তো যে গাছ বড় হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিন্তু দিনের পর দিন বয়স হয়ে কি হয়ে যাচ্ছে, আরো কমজোর হয়ে যাচ্ছে। মানুষ কি হয়, যত বড় হয়, যত মুরব্বি হয়, কি হয়ে যায়? কমজোর হয়ে যায়। আর গাছ যত বড় হয় তত শক্তিশালী হয়, তত মজবুত হয়। কথা ঠিক না বল? কাজী সাহেব বলছে যে এরকম হচ্ছে না তো যে গাছ তো বড় হচ্ছে দিনের পর দিন, কাল কাল করে তো গাছ অনেক বড় হয়ে গেল, তুমি কমজোর হচ্ছ। এরকম হবে না তো যে তুমি এতই কমজোর হয়ে যাবে আর গাছ তুলে ফেলার ক্ষমতা তোমার থাকবে না। কি বুঝালেন মুসলমানের ছেলেরা? এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আল্লামা রুম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছে তোমাদের গুনাহ তোমাদের জন্য কাটা গাছ। সুদ খেচ্ছেন, জিনা করছেন, জুলুম করছেন, অত্যাচার করছেন, এই পরে ঝেড়ে নিচ্ছেন, মেরে নিচ্ছেন, কেড়ে নিচ্ছেন, পরের জায়গা এক হাত করে বাড়াতে বাড়াতে 1.5 ফুট ঢুকে নিলেন। আল্লাহ বলছে আপনারা যে গুনাহগুলো করেন
আমরা যে গুনাহগুলো করি এগুলোই আমাদের জীবনের কাটা গাছ কাটা গাছ কাটা গাছ কাটা গাছ। আমরা কি করি? আমরা বলি হ্যাঁ তওবা করব তওবা করব তওবা করব তওবা করব। এই তওবা করব করব করে অনেক দিন হয়ে গেল, কাটা গাছ মজবুত হয়ে যাচ্ছে, গুনাহগুলো আরো শেকড় ছাড়ছে, আরো ডালপালা বেড়ে দিচ্ছে, আরো গুনাহ আমাদের ভিতরে মজবুত হচ্ছে। এরকম হবে না তো যে আমাদের সেই ক্ষমতাই থাকবে না গুনাহ বন্ধ করার, গুনাহকে উপরে ফেলার আর ক্ষমতা থাকবে না। গাছ আছে, গাছ তো বড় হয়ে যাচ্ছে, নিজে তো কমজোর হয়ে যাচ্ছ, আর গাছ উপড়াবার ক্ষমতা হয়তো তোমার থাকবে না। ওই রকম দ্বারা আমাদের গুনাহ এত বড় হয়ে যাচ্ছে, আর গুনাহকে উপরে ফেলার ক্ষমতা আমাদের হয়তো থাকবে না। তাই আল্লাহ রূপ বলছে গাছকে বড় হতে দিওনি, বড় হতে দিওনি, তাড়াতাড়ি করে ছোট অবস্থায় গাছকে গোড়া সমেত উপরে ফেলে দাও। তাহলে কি হবে? তুমি তোমার জীবনের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। এই যে আম গাছটা যিনি বসেছেন, এই যে আম গাছগুলো যিনি বসেছেন, হ্যাঁ বলেন তো, এই গাছগুলো তো ছোট ছোট সরু সরু বসানো হয়েছিল, চারা বসানো হয়েছিল না? বাচ্চা ছেলে ধরে টেনে তুলে ফেলে দিত। কিন্তু যে লোকটা গাছ বসিয়েছে ওই লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসেন। কে বসছে? যেখানে আছে নাকি গাছওয়ালা? দেখেছো গাছ রয়ে গেছে, আবার ইন্তেকাল, এবার নতুন কথা হয়ে গেল, ইন্তেকাল হয়ে গেল, গাছ রয়ে গেল আর তুলা হলো ইন্তেকাল। আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করে সকল আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে এই যে গাছ এত মোটা হয়ে গেল, যদি বেঁচেও থাকতেন আর তুলতে পারতেন, উপরে তুলে ফেলতে পারতেন? কোনোদিন তোলা সম্ভব ছিল কি? এটা কোনোদিন তোলা সম্ভব ছিল না। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহর যদি আশিক হতে চান, প্রথমে আপনারা বলছিলেন, জিজ্ঞাসা করলাম রুমাল কিনবেন, বলে হ্যাঁ আমার রুমাল দরকার, তাই রুমাল বিক্রি করতে পারবো। রুমাল যদি দরকার না থাকে, এই রুমাল কোনোদিন তোমার কাছে বিক্রি করতে পারবো না। ওই রকম দ্বারা আল্লাহ যদি চান তাহলেই তো আল্লাহ চাইবেন। যদি আল্লাহ আল্লাহ না করেন, আল্লাহ যদি না চান, তাহলে কি আল্লাহকে মহব্বত করতে পারবেন? সবাই বললেন আমার আল্লাহর দরকার, সবাই বললেন আমি আল্লাহকে ভালোবাসবো, সবাই বললেন আল্লাহকে প্যার করবো। তাহলে কি করতে হবে? চন্দন মিশরি হুজুর বলছেন মহব্বত কাকে বলে? যে আল্লাহকে মহব্বত করবে, আল্লাহর কথাকে মহব্বত করবে, আল্লাহর হুকুমকে মহব্বত করবে। আল্লাহর হুকুম, নামাজ কাজা করো না, হারাম খেও না, সুদ খেও না, জেনা করো না, জুলুম করো না, অত্যাচার করো না, চুরি করো না, ডাকাতি করো না। যে যে হুকুম আল্লাহ দিয়েছে আপনারা সকলেই কম বেশি জানেন, সকলে কম বেশি জানেন। ওই হুকুমগুলোর দিকে খেয়াল করেন আর নিজের জীবনের সঙ্গে মিলান। দেখেন আপনার জীবনে কটা কাঁটা গাছ আছে, কটা কাঁটা গাছ আছে। যদি মন হিসাব করে পাওয়া যায় 10টা কাঁটা গাছ আছে। এই গুনাহগুলো আমি করি, এই গুনাহগুলো আমার কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে। ওই গুনাহগুলোকে একে একে উপরে উপরে তুলে ফেলে দেন, তওবা করে দেন, সিদকের দিল থেকে তওবা করেন, খালেস দিল থেকে তওবা করেন, আল্লাহর কাছে গিওজারি করে তওবা করেন, আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটি করে তওবা করে আল্লাহর কাছে মাপ চান। আল্লাহ এদিকে ঘোষণা করে দিয়েছে, এইদিকে ঘোষণা করে দিয়েছে, আমার আল্লাহ বলে দিয়েছে কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিয়া ইন্নাহু ওয়াল গফুরুর রহিম। আল্লাহ ঘোষণা করেছে জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছে জীবনের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে। তাই আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাই, কাঁটা গাছ উপরে ফেলে দেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি মনের মধ্যে রাখো ভাই যে কাঁটা গাছ উপরে ফেলতে পারছি না, আর আমার ক্ষমতা নেই, গাছ মোটা হয়ে গেছে, আর তোলার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ মারুম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছে, যদি এরকম কোন শখস থাকে যে নিজের গাছ উপরে ফেলতে পারছে না, শতবার চেষ্টা করেও তওবা করে আল্লাহ হাসিল করতে পারছে না, আল্লাহর দিকে আসতে পারছে না, আল্লাহ মারুম রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাদের ব্যাপারেও বলে দিয়েছে, তারা যদি আল্লাহর ওলিদের সোহবত হাসিল করে, আল্লাহর ওলিদের সোহবত তাদের ঘরে আল্লাহর নৈকট্য দান করে দেবে। যদি নিজেই নিজের গাছ তুলতে না পারো, তওবা নিজে নিজে করতে যদি না পারো, বারবার তওবা করো, আহাদ করো, যদি আবার ভেঙে যায় আবার আহাদ করো, আবার যদি ভেঙে যায়, যদি এই হালত হয়ে যায় তোমাদের, গাছ মোটা হয়ে গেছে, আর তোলার ক্ষমতা যদি না থাকে, আল্লামা রুম বলছেন কি করতে হবে? আরেকটা অপশন আছে, কি? আল্লাহর ওলিদের সোহবতে বসতে হবে। আলেমদের সঙ্গে যখন মিশবে, বসবে, কেমন করে বসবে? মূর্খ হয়ে।
নেককার পরেশগারদের সঙ্গে যখন বসবে কেমন হয়ে, মহাব্বতের সাথে মিশবে, ভালোবাসার সাথে, সবসময় খুব আদর করবে, মহাব্বত করবে, খবর দুঃখ দেবে না। তৃতীয় নম্বর, যখন আল্লাহর ওলি আশেকদের সঙ্গে মিশবে, তালেবে মাওলার সঙ্গে মিশবে, চুপ হয়ে যাও, তাদের সোহবত হাসিল করো। কি হবে এতে? কি হবে? আমরা যে গুনাহগুলো করি, এটা আলো না অন্ধকার? জোরে বলে। গুনাহগুলো যে করি, আলো না অন্ধকার? অন্ধকার। আর যে নেকিগুলো করি, এটা অন্ধকার না আলো? আল্লাহর ওলিরা নেকি করে না গুনাহ করে? নেকি করে। তাদের ভিতরে অন্ধকার জন্মেছে না আলো জন্মেছে? আর যারা গুনাহ, আমরা যেমন গুনাহ করি, তাহলে আমাদের ভিতরে অন্ধকার না আলো? অন্ধকার। আমার ভিতরে অন্ধকার ভর্তি, আর আল্লাহর নেক ভিতরে কি আছে? আলো। আলো আর অন্ধকারে এত দুশ্মনী, আলো আর অন্ধকারে এত দুশ্মনী, যেখানেই আলো চলে যায়, অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে দূরে চলে যায়। এখন অন্ধকার না আলো? এখন রাত না দিন? এখন রাত না দিন? বলো, দেখ চতুর্দিকে দেখো কি অন্ধকার, কিন্তু এই আলোর কাছে অন্ধকার আসতে পারছে কি? মুসলমানের ছেলেরা, আল্লাহর রূপ বলছে, আল্লাহর ওলিদের ভিতরে আল্লাহর মহব্বতের নূর, আল্লাহর ভালোবাসার নূর, নামাজের নূর, হজের নূর, যাকাতের নূর, তাকওয়ার নূর, তাহারাতের নূর, ইবাদতের নূর, আমলের নূর, আল্লাহর ভালোবাসার নূর তাদের দিলের মধ্যে চলে আছে। ওই দিলের মধ্যে নূর জ্বলছে। যখন তুমি তোমার অন্ধকার দিলটা আলোর পাশে রেখে দেবে, আলো এমন একটা জিনিস, আলো এমন একটা জিনিস, আলো চলে গেলে অন্ধকার দূরে চলে যায়, অন্ধকার চলে যায়। যখন তুমি তোমার অন্ধকার দিলটা আলো আলা দিলের পাশে রাখবে, আল্লাহর ওলির আলোর ওসিলায় তোমার অন্ধকার দিলটাকেও আমার আল্লাহ আলো বানিয়ে দেবে। যারা হবে না সুবহানাল্লাহ। মুসলমান, দুটো অপশন শিখিয়ে দিয়ে গেলাম। একটা, নিজে নিজে চেষ্টা করে সব গাছ উপরে ফেলো, কাঁটা গাছ তুলে পরিষ্কার করে তওবা করে আল্লাহর দিকে যাও, আল্লাহ তালাশ করো। আর যদি বলো না হচ্ছে না, আল্লাহর ওলিদের সাথে, গ্রামে কত সব নেক বান্দারা আছে, তাদের সোহবত হাসিল করো, ইবাদত গুজারদের সাথী হও। দেখে মসজিদে সবাই বেরিয়ে চলে এসছে, একজন বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ, কি কথা? হ্যাঁ, সোহবত হাসিল করো, তাদের সাথে বসো, যে বলো না আল্লাহ কেমন করে পাওয়া যায়, আল্লাহ তালাশ করো, কিভাবে আল্লাহ পাওয়া যায়। মুসলমান, হ্যাঁ, আমি কি বললাম? ওটাই বলেছি, জলসা ওটাই আছে, শুধু বলনেওয়ালা শুননেওয়ালা পাল্টে, কিতাব ওটাই আছে, তেলাওয়াত করনেওয়ালা পাল্টে গেছে, আজান ওটাই আছে, শুধু বেলাল পাল্টে গেছে, নামাজ ওটাই আছে, শুধু উসমান গনির নামাজ নেই, পাল্টে গেছে, কিন্তু নামাজ তো ওটাই, ওই একটা রুকু দুটো সেজদা, ওই 6666টা আয়াত, সেই আল্লাহ, সেই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেই সেজদায় পড়ে সুবহান রাব্বিয়াল আলা। এমন ওলি গুজরে গেছে, যখন সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলতো, আল্লাহর তরফ থেকে আওয়াজ আসছে, লব্বাইক ইয়া আবদি, আমার বান্দা লব্বাইক বলো, তোমার কি দরকার, আমি হাজির আছি, তুমি আমাকে খুঁজছো। আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে এমন ওলি আছে গুজরে গেছেন, দাঁড়িয়ে যেত, উল্টো দিক থেকে আলাইকাস সালাম বলে আওয়াজ চলে আসতো। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কাকে সালাম দেয়? কাকে সালাম দেয়? ফালতু ফালতু সালাম নাকি সত্যিকারের সালাম? এমনি এমনি পড়ি না, সত্যিকারের, সত্যিকারের রাসূলুল্লাহকে আমরা ইয়া আইয়ুহান, হে নবী আপনার উপরে সালাম। তা সালাম দিলে উত্তর আসে না, আসে না? হ্যাঁ, সেই উত্তরও এমন ওলি আছে, শুনতো। একবার জোরে বলে, এমন ওলি আছে কাবাতে শরীফাতে আল্লাহ বলে নিয়ত বানতোই না যতক্ষণ না সে আল্লাহর কাবা দেখতে পেত। মুসলমান, মেহনত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে মেহনত করার তৌফিক ইনায়াত করেন। আমাদের সকলকে আল্লাহ আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নেন। তওবা করেন, আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন, তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন। হযরতে হাসান বসরি হুজুরের নাম শুনেছেন আপনারা? হাসান বসরি হুজুরের তওবা, হুজুর নিজেই বলছেন যে আমি বড়লোক ছিলাম, টাকা পয়সা ছিল, আমি গরিবদের করে খাওয়া দাওয়া করাতাম, 1 তারিখে খাওয়ান দাওয়ান করাচ্ছি, বাসরাতে খাওয়া দাওয়া করাচ্ছি, হঠাৎ করে দেখি আমার সামনে একটা খুবসুরত মহিলা হাজির হয়ে গেল, মেয়ে। যখন খুবসুরত মেয়ে হাজির হয়ে গেল, আমি তার চোখের দিকে চেয়ে তার চোখের আশিক হয়ে গেলাম। হযরতে হাসান বসরি বলে, যখন আমি তাকিয়ে আছি, তখন ওই জওয়ান ছেলে, ওই যুবতী মেয়েটা বলতে আরম্ভ করে যে তোমার ভিতরে কি আল্লাহর খৌফ নেই?
তুমি জানো না আল্লাহ মানা করেছে, তুমি দেখছো? বলে আল্লাহর খওফ তো আছে, কিন্তু তোমার চোখ থেকে আমি চোখ সরাতে পারছি না। হাসান বসরি বলছে। পর্দার আড়ালে মেয়ে চলে গেছে, বলে দাঁড়াও, তুমি আমার চোখের আশিক, দাঁড়াও। পর্দার আড়ালে চলে গেছে, যে খাদেমাকে দিয়ে দুটো চোখ খানচাই সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুটো চোখ খানচাই সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর চিঠিতে লিখে দিয়েছে যে চোখ আল্লাহর কাছ থেকে বান্দাদের করে সরিয়ে দেয়, আমি বলছি, বলে হ্যাঁ আল্লাহর ভয় আছে, তাও তোমার চোখের আসে। যে চোখ বান্দাদের করে আল্লাহর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়, সে চোখ আমি রাখবো না। হুজুর দিওয়ানা পাগলের মতন কেঁদে 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 জারেজার হয়ে গেছে। বাড়ি চলে গেছে, ফজরের সময় ঘুম হয়নি সারা রাত। ফজরের সময় এসে বলে, দেখি আমার চোখ, যে আমাকে চোখ দিয়ে দিয়েছে সে কি হালে কি অবস্থা আছে। ছুটে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে, দেখে ফজর বেলায় তার জানাজা উঠে গেছে, ইন্তেকাল হয়ে গেছে, মেয়েটা কুরবান হয়ে গেছে। সেই ফিরে এলো, ফিরে এসে আল্লাহর জন্য তওবা করছেন। রাত্রেবেলায় স্বপ্ন দেখছে ওই মেয়েটা, ওই মেয়েটা, ওই মেয়েটা। তখন ওই হাসান বসরি বলে, হাসান বসরি তওবা করার এটা জরিয়া। হাসান বসরি বলে, এই আল্লাহ পাকের নেক বান্দি আশিকা, আপনি আমাকে বলেন আমি কি কাজ করব? বলে যখনই একা হয়ে যাবে আল্লাহর জিকির করবে, যখনই একা হয়ে যাবে আল্লাহর জিকির, যখনই একা হয়ে যাবে আল্লাহর জিকির করবে। বলে আর বলে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে তওবা করবে, ইস্তেগফার করবে, বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে তওবা করবে, ইস্তেগফার করবে। আর আল্লাহ নৈকট্য লাভ করার, আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত করবে, আল্লাহকে ভালোবাসবে। হ্যাঁ, হাসান বসরি ও এক জামানা ছিল। তারপরে হাসান বসরি এত ওলি হয়ে, এত দরজা, এত বড় বুলন্দি আল্লাহ হাসিল করলেন। রাবিয়া বসরি হাসান বসরির মুরিদ হলো। রাবিয়া বসরি হাসান বসরির কাছে এসে আল্লাহ পেয়ে গেল একবার। চলে হাসান বসরি হুজুরের কি মাকাম আল্লাহ দিয়েছিলেন, কি দরজা, কি বুলন্দি আল্লাহ দান করেন। ফুজাইল বিন আয়াজ হাসান বসরি, মালিক ইবনে দিনার হাসান বসরি, হাজার নয়, সেই হাসান বসরি হুজুরের দিলকে আল্লাহ এত নূর করলো, তিনার আলোতে হাজার নয় লক্ষ লক্ষ আল্লাহর আশিক তৈরি হয়ে গেল। তিনি বলতেন, শোনো, আল্লাহর মহব্বতে সাহাবাদের হাল এমন ছিল, যদি সাহাবাদের করে দেখতে তোমরা পাগল। সেই জামানা 1200 বছর আগে, 1000 বছর 1200 বছর আগেকারের কথা। হাসান বসরি বলছেন সেই জামানায়, সেই জামানার মুরিদদের করে ওয়াইজি বক্তা শ্রোতাদের করে বলতেন, শোনো, যদি তোমরা রাসূলুল্লাহর সাহাবাদের করে দেখতে, আল্লাহর ইশকে, আল্লাহর ভালোবাসায়, আল্লাহর খৌফে, আল্লাহর রাজাইতে তাদের হাল এমন হয়েছিল, তোমরা বলতে ইরা সাহাবা, এরা তো পাগল। 1200 বছর আগে বলতেন যে আর আমাদের হাল, হাসান বসরি নিজের দিকে খেয়াল করে বলতেন, আমাদের হাল আল্লাহর নাফরমানি করে করে এমন হয়ে গেছে, সাহাবারা যদি আমাদের করে দেখতো তারা বলতো মুসলমানই নয়। আর আমি আজকে বলছি, কথা ওটাই রয়ে গেল, শুধু আমাদের কথা বলি, আমি নিজের দিকে নিসবাত করে বলছি, যদি সাহাবারা আমাদের করে দেখতো মনে করতে কাফের হয়ে গেছে। মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছেন আমাদের হাল এত খারাপ। তাই আমাদের সকলকে তওবা করে আল্লাহর দিকে আসতে হবে, মেহনত করেন, মুজাহাদা করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ নৈকট্য দান করেন, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। আমি সংক্ষেপ করে দিলাম, আমার ভাই, ছোট ভাই আসবে আপনাদের সম্মুখে ওয়াজ নসিহত করবে। আর তার আগে রুমাল পাঠাচ্ছি আপনাদের কাছে, এই জলসার জন্য কিছু কিছু করে সব সহযোগিতা করেন। 10 টাকা, 20 টাকা, 50 টাকা, 100 টাকা সকলে দেন, আল্লাহ রাস্তায় দেন, আল্লাহ খুশি হবে। হ্যাঁ, মাহবুব যাতে রাজি তাতে রাজি, মাহবুব যাতে রাজি তাতে রাজি। আল্লাহ রাস্তায় দান খায়রাত করেন, আল্লাহ রাস্তায় দান। তবে আল্লাহ পাক বলছেন এত দিয়ে দিউনি, আল্লাহ পাক মাহবুব শিখিয়েছে যে আশিকরা কেমন করে দান করবে। আল্লাহর কসম, আশিকরা আছে এমনও যে নিজের সমস্ত কামাই আল্লাহর জন্য 1 সেকেন্ডে দিয়ে দিতে পারে। এরকম আশিক আছে না নেই বলেন? 1 সেকেন্ডও চিন্তা করবে না, তার জমি জায়গা ঘর বাড়ি সব দিয়ে দেবে। কিন্তু আমার আল্লাহ শিখিয়েছে আশিক কেমন করে দান করবে। এত দিয়ে দিওনি যাতে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও, আবার এত আটকাওনি লোক যাতে তোমাকে বখিল বলে। যার যেমন আওকাত সে সেরকম ভাবে দিবে। বলেন ইনশাআল্লাহ। সকলে কিছু কিছু করে দেন, আল্লাহ দিওয়াকে পছন্দ করে। আপনি যখন আল্লাহর কাছে দিবেন, আল্লাহর দিওয়াকে পছন্দ করে, আল্লাহ খুশি হয়। দাও এলেন, এটা প্রথমে এখান থেকে যান। কই চাদর নিয়ে আসে, এই ছেলে কি মাদ্রাসা?
বলছি ওই মক্তব একটা হয়েছে, নতুন করেছেন আপনারা মক্তব এখানে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনারা সব শুনেছেন তো, আমরা একটা মক্তব বোর্ড করেছি ফুরপুরা দরবার শরীফ থেকে আমরা করেছি একটা মক্তব বোর্ড। আহলে হাদিসরা করেছে, ওদিকে লা মাযহাবিরা করেছে, ওদিকে দেওবন্দরা করেছে। এখন সব এখন যদি পানির পিয়াস লাগে, ও দেখবে আর কি পানি, এটা তো পানি খাবে, কথা ঠিক না ভুল বলে? তাই পিয়াস লেগেছে বলে আমরাও একটা পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পানির ব্যবস্থা কি? পানির ব্যবস্থা বক্তব্য বোর্ড একটা করা হয়েছে, তার কিতাব ছাপানো হয়েছে। আমাদের এই প্রথম ইবতেদা শুরুয়াতি, তো ভুল ভাল হবে, হবে না বলে, ভুল ছাড়া মানুষ আছে? আমরা কিতাবে লিখেও দিয়েছি, যদি কেউ ভালো মানুষ ভুল ধরিয়ে দেয় আমরা ভুল সংশোধন করে নেবো সঙ্গে সঙ্গে। তাই আমরা অল্প অল্প করে কিতাব ছাপিয়েছি এখন, দিয়ে আমরা অল্প অল্প করে সব জায়গায় চালু করছি। আমাদের প্রায় লিস্টে আছে 250 থেকে 300টা মক্তব লিস্টে আছে। আর আমার পানিগড় হাফেজ ছেলে আছেন, আমার ভাই বলছিলেন যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা যদি আমরা যারা ভাইরা আছি, আমরা বক্তব্যটি অনেক ভাইরা আছে, আমাদেরকে সবাইকে বললেন যে যদি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন তাহলে কি হয়, তাড়াতাড়ি করে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা, না হলে তো সমস্যা খুব। তো আমরা একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করতে, আমি বলেছি ইনশাল্লাহ একটা গাড়ি আপনাদেরকে কিনে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ, আপনারা মেহনত করেন, কথা বুঝতে পেরেছেন? তা আপনারা সকলে এই বক্তব্যের জন্য দোয়াও করবেন, আর আমরা যেন লড়াই করতে পারি, বলেন ইনশাআল্লাহ। কজনের সঙ্গে লড়াই করবেন বলেন, কোন দিকে? কিন্তু আমাদের হাল ছাড়লে হবে না, লড়াই করে যেতে হবে। গ্রামে গ্রামে লোন ভরে গেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই। লটারির টিকিট কাটছে, গ্রামে গ্রামে ভরে গেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই। মেয়ের আর পর্দা করে না, বলেন না তোমাদের ঘরের মা বোনের খবর, আর পর্দা করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এদিকে রাসূলুল্লাহকে ছোট করার লেগে জানোয়ারের মতন কথা বলছে, কুকুরের মতন ভাষা ইউজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। হ্যাঁ, এদিকে আবার লামাজাবিদের বিরুদ্ধে লড়াই, যারা ওলিয়া উলিয়াদের মানছে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এদিকে আবার ভণ্ড পীরের বিরুদ্ধে লড়াই। এদিকে আবার শুনছিলাম আবার একটা মুজাদ্দেদ বলে নিজেকে দাবি করেছে 24 পরগনা, এইদিকে আবার বলছে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। মুজাদ্দেদ আবার ইউটিউবের প্রমোট করছে, আর যেখানে বসে আছে সেখানে আবার হাঁসের ছবি, মাথার কাছে হাঁস নিয়ে বসে, ময়ূর না কি জানি কি জানোয়ারের ছবি নিয়ে বসে মুজাদ্দেদ। হ্যাঁ, মুজাদ্দেদ শোনো, জুনায়েদ সিদ্দিকী গাড়িতে পীর সাহেব লাগলে পীর সাহেব হবে না। জুনায়েদ সিদ্দিকী কপালে যদি পীর সাহেব বোর্ড ঝুলিয়ে ঘোরে না, বুকে যদি একটা বলে পীর সাহেব আমি ঘুরি, হবে না। হুজুর বলে দিয়েছেন ইজারু যাকিরাল্লাহ, ওলি কারা শেখ কারা, যাদের চেহারা দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায়, যাদের চেহারা দেখলে। আমাকে জানিনি, আমাকে হাওড়া জেলার লোক একটা দেখাচ্ছিল, দেখে আমি বলে চেহারা দেখে আমার শয়তানের কথা মনে। যদি হাক্কানি হয়, হক হয়, সঠিক হয়, আমার দুঃখ নেই। আর যে হক হবে, সঠিক হবে, সে কোনোদিন এক হুজুরকে চেপে উঠতে যাবে। বলো, অলিতে অলিতে কি কোনো দ্বন্দ্ব ছিল? কারণ দেখো আমি বলছি শোনো, আপনার স্ত্রীকে যদি অন্য কেউ মহব্বত করে কি হবে? কথা বলে না, খারাপ লাগবে? কারণ কে বললো খারাপ লাগবে? তুই বললি তো মারামারি করবি, কথা ঠিক না ভুল বল, মুখ ফেটিয়ে ফেলবো, কথা ঠিক না ভুল? তোর বোনকে যদি অন্য কেউ ভালোবাসে, মারামারি, এই কথা হচ্ছে। রাগ করছেন আপনারা? দুনিয়া কি, দুনিয়াকে কেউ যদি, যে দুনিয়াকে আপনি ভালোবাসেন সেই দুনিয়াকে অন্য কেউ ভালোবাসলে কি হবে? ঝগড়া হবে, মারামারি হবে, ফাসাদ হবে, ফিতনা হবে, হবে না? হবে না? আচ্ছা, হলো তো। রাসূলুল্লাহকে আমি ভালোবাসি, আর কে রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসে? একজন হাত তোলেন। হে মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। সব ভালোবাসেন আপনারা? আমি ভালোবাসি রাসূলুল্লাহকে, আপনারা ভালোবাসেন। বলেন আপনার কি হিংসা হচ্ছে আমি ভালোবাসি বলে? আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি চায়। আপনারা ভালোবাসেন, রাগ হচ্ছে? দেখেন, তাহলে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, আর দুজনে কি হয়ে গেলাম? বন্ধু। কিন্তু আপনি যদি আমার ঘরের মেয়েটাকে ভালোবাসেন, আর আমি যদি আপনার ঘরের মেয়েটাকে ভালোবাসি, কি হয়ে যাবো? শত্রু। তাই দুনিয়ার লেগে যে ভালোবাসা হয়, একে অপরে কি হয়ে যায়? দুশ্মনী। দাদা হুজুর আল্লাহকে ভালোবেসেছে, আর এক শয়তান যে নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করছে,
তো দুনিয়াকে ভালোবাসে, এজন্য দাদা হুজুরকে চাপছে, নিজেকে উঠছে। কিন্তু দাদা হুজুর আল্লাহকে ভালোবেসেছে, মুজাদ্দেদ আল পেশানি আল্লাহকে ভালোবেসেছে, এজন্য মুজাদ্দেদ আল পেশানি আর দাদা হুজুর বন্ধু ছিলেন। আব্দুল মাহবুব সাহেব রুহুল আমিন হুজুর লিখেছেন, আব্দুল মাহবুব সাহেব মুজাদ্দেদ আল পেশানির মাজারে গিয়েছে, দাদা হুজুর আছে, রুহুল আমিন হুজুর আছে। হ্যাঁ, বহু সব খলিফাদের করে নিয়ে, বড় হুজুরকে, 5 হুজুরকে সাথে করে নিয়ে, দাদা হুজুরকে নিয়ে, দাদা হুজুর সাথে করে নিয়ে মুজাদ্দেদ আল পেশানির মাজার জিয়ারত করছে। হ্যাঁ, পীর কাশফের হালতের মাকাম বুঝছেন, মুরিদ বুঝতেন, পীর বেনিকাব দিদার করত, মুরিদ বেনিকাব দিদার করত। পীর আর মুরিদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনেই কাশফ হালতে আছে। ইয়ো মুজাদ্দেদ আল পীর মুজাদ্দেদ আল পেশানিকে দেখছে, আর আব্দুল মাহবুব সাহেব মুজাদ্দেদ আল পেশানিকে দেখছে। আব্দুল মাহবুব দেখার পরেতে কাশফ হালতে বলে, এ মুজাদ্দেদ আল পেশানি, আপনার কদমের সদকা, আপনার কদমের ওসিলা। সঙ্গে সঙ্গে মুজাদ্দেদ আল পেশানি বলে, না এ আব্দুল মাহবুব, তুমি তোমার পীরের কদমের ওসিলা দিয়ে দোয়া চাও। কে বলে? মুজাদ্দেদ আল পেশানি বলে, তুমি তোমার পীরের কদমের ওসিলা দিয়ে দোয়া চাও। শুনছেন আপনারা? এখন ঝগড়া আশরাফ আলী থানভী সাহেব আর দাদা হুজুর, ঝগড়া ছিল না। যখন আশরাফ আলী থানভী সাহেবের কাছে কেউ মুরিদ হতে যেত, বাংলা থেকে বলতো, দাঁড়াও, আমার কাছে এসছো কেন? যাও বাংলায় দাদা হুজুরের কাছে যাও। যে জিনিস আল্লাহর জন্য হয়, আল্লাহর জন্য যারা প্রেম করে, ভালোবাসে, হ্যাঁ, সে কোনোদিন ঝগড়া করে না, বন্ধুত্ব হয়। আর যখনই দুনিয়ার লেগে পড়ে, তখন কি হয়ে যায়? আমিও আজ করি, আরেকজন আজ করে। আমি যদি আল্লাহর জন্য আজ করি, আরেকজন যদি আল্লাহর জন্য আজ করে, সত্যিকারের যদি, তাহলে আমি ওকে ভালোবাসবো, আমাকে ভালোবাসবে। আর আমি যদি দুনিয়ার লেগে করি, সে আল্লাহর জন্য করে, আমি ওকে হিংসা করি। এই হচ্ছে মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছে? ভণ্ড পীর বেরিয়েছে, এজন্য একটাকে চেপে চেপে নিজেকে উঠতে চাইছে। শোনো, দাদা হুজুরকে আল্লাহ পাহাড় করেছে, তোমরা সব চামচিকে ধাক্কা মেরে মেরে তোমারই ক্ষতি হবে, পাহাড়ের কোনো কিচ্ছু হবে না। দাদা হুজুরকে আল্লাহ এমন নূর, দাদা হুজুরের দিলে এত নূর জ্যোতি বাড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ, ফু মেরে দাদা হুজুরের নূর জ্যোতিকে বন্ধ করা যাবে না। অতএব খবরদার, যাতে আছেন তাতে মজবুত হয়ে থাকেন, তাতে মজবুত হয়ে থাকেন। আর এই মক্তবের দিকে খেয়াল রাখবেন। আমাদের মক্তব থেকে কোনো চাঁদাপত্র তোলা হয় না, মক্তব থেকে কোনো চাঁদাপত্র নেই। কেন? চাঁদাপত্র তুললেই ফিতনা হবে, ফাসাদ হবে, আর ঝেড়ে খাওয়ার, মেরে খাওয়ার লাইন একটা হয়ে যাবে। কোনো চাঁদাপত্র তোলা হয়নি। দ্বিতীয় নম্বর, আমরা ফ্রি কিতাব দিই, ফ্রি কিতাব দিই। শুধু রেজিস্ট্রেশনের জন্য 200 টাকা করে নেওয়া হয়, 200 টাকা করে রেজিস্ট্রেশন যে নেওয়া হয়, তাতে আমরা যদি বলেন 500 ছাত্র পড়ে, 500 ফ্রি বই দেবো। যদি 1000 ছাত্র পড়ে, 1000 ছাত্রকে ফ্রি বই দেওয়া হবে, কিতাব দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। কথা বলছেন? আপনারা সকলে মুজাদ্দেদ জামান দাদা হুজুরের সিলসিলাকে মজবুত করে ধরে রাখবেন, আল্লাহর ওলিদের রাস্তায় থাকেন, মেহনত করেন, নিজের গুনাহগুলোকে গোনেন, কটা গুনাহ করেন আপনি দেখেন, রাগ করবেন না। তাই এমনি বলছি, আপনি যদি নামাজ না পড়েন, আপনার একটা গুনাহ নামাজ পড়েন। দ্বিতীয় নম্বর, দাড়ি চাচ্ছেন, আরেকটা গুনাহ হলো। স্ত্রীকে জ্বালান, আরেকটা গুনাহ হলো। বাপ মায়ের হুকুম মানেন না, আরেকটা গুনাহ হলো। 4টে হয়ে গেল। গান শোনেন, আরেকটা গুনাহ হলো। তারপরে গ্রামে গালাগালি করেন, মুখ ভালো নেই, আপনি গালাগালি খিস্তি করেন, তাহলে 6টা গুনাহ হলো। তারপরে আপনি গেল্লা গীবত করেন, লোকের কথাই থাকেন, 5টা হলো। এরকম করে গুনে গাল পড়াটা টোটাল বন্ধ করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে তো আমি একটাও গাল পারিনি। মেহনত করতে হবে। এমন অলি গুজরে গেছে, কথা বললে লিখে রাখতেন, আমি 5টা কথা বললাম, 10টা কষ্ট। আমি তাজকিরাতুল আউলিয়া পড়েছি যে এমন একটা অলি ছিলেন, যিনি গুনতেন, যে সারাদিন কটা কথা বললেন গুনে রাখতেন। ধরেন 500টা কথা বললেন, উনি হিসাব করতেন, 500টা আমি কথা গুনতেন, লিখে রাখতেন, 500টা আমি কথা বললাম। হ্যাঁ, লিখে তারপরের দিন 500টার কমে কথা বলতেন, 490টা করে দিতেন। আবার কমে খামোশ হয়ে যায়, আল্লাহর ওলিরা খামোশ হয়ে যায়, আল্লাহর চুপ হয়ে যায়। আর হাসান বাসরি কি শিখালেন? এই হাসান বাসরি হুজুরকে ওই মেয়েটা কি শিখালেন? যে যখনই চুপ হয়ে যাবে তখনই আল্লাহর জিকির করবে, যখনই একা হয়ে যাবে তখনই আল্লাহর জিকির করবে। আল্লাহ আমাদের সকল কবুল করেন। আসেন আমরা আকা মাওলা রাসূলুল্লাহকে সালামের তোহফা পৌঁছাই। ইয়া নবী সালাম।